Daramani Karava Shakala Ramana Daramana Karavan Daramana Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Idaravat Kamani Karava Shakala Ramana Daramanda Daramana Daramanda Daramana Daramanda Daramana. Holy, 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 holy. Jesus Ramana, Jesus Ramana, Jesus Ramana, Jesus Ramana, Jesus Ramana, Jesus Ramana, Jesus Ramana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rabba ba 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 shabara bara 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 bara. प्रभु तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान और परमेश्वर और तुम्हें जो से जो तुम्हारा परिवर्तन है तुम्हें कार्य जीवन का समान है हालेलुया 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 धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु हालेलुया रक्षा कमानी आकारावानी खारावंदा गारावंदा गारावंदा आदिवंतरम भविष्य सकल और प्रभु तुम्हें हालेलुया हालेलुया धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु तो आश्चर्य मंत्री प्राक्रंद परमेश्वर अनुग्रह शांति यदरा वंद्रमणि कारवंदल रवणि कूर वर्षा कलरवणि आकरवणि खारवंदल रवणि प्रभु यीशु के नाम रे यीशु के नाम रे यीशु के नाम रे यीशु के नाम रे दया करो दया करो दया करो अनुग्रह समस्त पाप दोष दुर्बल दलित वांछना प्रभु यीशु बाबुले रक्त में धुत परिष्कृत करो प्रभु पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण करो अनुग्रह समस्त मंडली प्रति मध्य तुम्हें अनुग्रह करो दया करो तारावाणी खार वर्षा कलरवणि खार प्रत्येक भय कंपरे आपण आपण पवित्र साधन करो हालेलुया दूरा बाबा सर्वस्त सत्रे प्रवेश करंतु प्रभु कारण से मध्य तुम्हें पवित्र आत्मा दान देयो चौदारावाणी खार वंदल होली 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 धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम तुम्हें सबल सृष्टि वस्त्र आदि करता हो प्रभु तुम्हें सबल जीवात्मा परमेश्वर तुम्हें आत्मा भी परमेश्वर प्रभु हालेलुया 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 इरा बाबा शकल रमण धरमन रमण धरमन धन्य 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 तुम्हारा नाम धन्य तुम्हारा नाम ओ प्रभु तुम्हें ज्योति हो तुम्हें प्रेम हो तुम्हें पथ सत्व जीवन हो प्रभु हालेलुया हालेलुया त्रिबारा बारा बारा शकल रमणी आकारवणी खारवंत रमण धन्य धन्य तुम्हारा नाम धन्य तुम्हारा कौन संकल्प निवारण कर जाए पारे प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम्हें समस्त मध्य मंगलमय और तुम्हारा हस्तगत समस्त वस्तु तुम दया था तथापि प्रत्येक कर्मानुसार प्रतिफल देवाई तुम्हें तुम पुरस्कार संगे रखी अच तुम्हें मध्य शीघ्र आसुच प्रभु निदान शाकाल रवानी खार बंदाल रवा निश्चय सब मैंने एवं अनेक तुम लोक मैंने आओ प्रभु तुम जो मैंने आगमन को प्रिय ज्ञान करते से यही प्रार्थना मैंने करना प्रभु यीशु शीघ्र आसुँच कारण प्रभु तुम्हें आसीजीव आउ तुम आसवा निमंते आउ कहीं अपेक्षा करेंगे ना इधर वर्षा कालारावानी खारवंतर मात्र प्रभु भयंकर समय प्रभु उपस्थित हम जगतवासी निमंते महाक्लेशर समय उपस्थित हम सृष्टि आरंभ के घटी ना घटी ना बर्तमान जो समस्त प्रकार प्रभु आउ क्लेश समस्या गुड़ाक देखा घटना मान से सब तो प्रभु आम के व्यस्त विशाल काम हो जाऊँ से समस्त मान निमंते असह्य हो जाऊँ मात्र से प्रभु से समय आउ जहाँ घटना सब विषय समस्त प्रभु से सब आम चिंतार बाहर ए निमंते प्रकृत वर्तमान ही प्रकृत आउ प्रभु समय प्रभु उत्तम समय आउ सूर्य तुम्हें आम देछ इधर वर्षा कलरवानी खारवत्र मान खारवंतर यही समय प्रभु आम तुम जत्नर अन्वेषण करने तुम संतोषर कार्य करने तुम्हें विशेष भाव में तुम्हें दया कर हालेलुया 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 धन्यवाद 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 दूँ प्रभु समस्त प्रकार प्रभु शैतानर चातुर विरुद्ध दंडा मान आउ तुम्हें तुम्हें व्यवस्था कर सारी कारण जो तुम मैंने शक्ति प्राप्त हो तुम पराक्रम बलवान हो ईश्वर दत्त शଯ୍ୟା सब परिधान करूँ एवं सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सदात्मा साहाଯ୍य करूँ ताला मैंने शैतान समस्त चातुर विरुद्ध दंडामान हो पार मात्र से समस्त विषय अमनोयोगी अवहेला कले प्रभु आम नितांत पराजित जीवन काटा हम इधर मानी खारवत्र मान कारवंदाल हालेलुया 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 आउ तुम प्रचुर प्रभु आउ प्रभु दया अच्छी हालेलुया हालेलुया
आमध्य तुम्हें क्षमा करे उद्यत प्रभु उद्धारवाणी खारबंदर यदि मनुष्य मैंने अपने मान को प्रकृतर नंबर प्रति तुम्हारा सम्मुखे आपण को शरणी तो तुम्हें समान प्रार्थना शुणी था प्रभु समस्या तुम उद्धार कर धार्मिक मान को सर्व संकट उद्धार कर जो से क्रंदन करती तुम निकट में प्रभु उच्चस्वर करती आर्थनाद करती दरवाणी खारवश्या केलरवाणी आदरवाणी खारबंदन हालेलुया 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 तेणु आमर अनेक धर्म कर्म प्रभु आज आम को आओ प्रभु धार्मिक गणित कर नचेत प्रभु आम किसी लाभ हो ना जीशुक नाम दया कर तेणु तुम दृष्टि परीक्षा सिद्ध देखा तो जत्न करने प्रयोजन प्रभु जीशुक नाम दया कर आमर सावधान सबूत निकट में सुधाई हो सर्वत्र सत्य उपासना मान मंडली सब तुम समस्त मंडली तुम शिक्षा प्रचलित हो इरा बाबा शाखा मानी खारबंदन तुम आगमन निमंते तुम मंडली विश्वास साधु मान को सुधी कन्या सब जागृत प्रस्तुत रहा विशेष भाव में अनुग्रह कारण निश्चय अनेक निर्बुद्धि कन्या रहीजे आउ से रहीजे हे प्रभु तुम विशेष भाव में तुम्हें दया कर आवड़ा विषय सावधान हवा निमंते तुम्हें अनुग्रह इरा बाबा शाखा मानी खारबंदन महात्मा कार्य बहुल भाव में सर्वत्र साधित हो तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण कर प्रभु जीशु के नाम प्रार्थना करुँ।
धन्यवाद
Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद मोरो पवित्र नाम, धन्यवाद मोरो पवित्र नाम, धन्यवाद मोरो पवित्र नाम। इधर वर्षा का रमन अंतरमणि खारमन रमन रमन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जारी चलो प्रार्थना।
प्रथम राजावली 21 पर्वर 17 पदरू 38 पद जाए ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଏପରି: ଅନନ୍ତର ତିଷ୍ବୀୟ ଏଲିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଯଥା, ଉଠ ସମରିଆ ନିବାସୀ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାର ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯା। ଦେଖ, ସେ ନାବୋତର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। ସେ ତାହା ଅଧିକାରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଅଛି। ଏଠୁ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ କହିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମେ କି ବଦ୍ଧ କରିଅଛ, ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସାତ କରିଅଛ। ଆହୁରି ତୁମେ ତାହାକୁ କହିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରମାନେ ନାବୋତର ରକ୍ତ ଚାଟି ଖାଇଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରମାନେ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଟି ଖାଇବେ। ତରେ ଆହାବ ଏଲିୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ପାଇଲ? ତହୁଁ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପାଇଲି, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ବିକିଅଛ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବି ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ନିଃଶେଷ ରୂପେ ଝାଟୁଇ ଦେବି। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବଦ୍ଧ ବା ମୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଂ ସନ୍ତାନକୁ ଆହାବ ଠାରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବି। ପୁଣି ତୁମେ ଯେଉଁ ବିରକ୍ତିଜନକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରିଅଛ ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଅଛ, ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଜାରବ୍ୟାମର ବଂଶତୁଲ୍ୟ ଓ ଅହ୍ୟର ପୁତ୍ର ବାସାର ବଂଶତୁଲ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ଇସବଲ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲର ଗଡ଼ ପାଚେରୀ ନିକଟରେ କୁକୁରମାନେ ଇସବଲକୁ ଖାଇବେ। ଆହାବର ଯେଉଁ ଲୋକ ନଗରରେ ମରିବ, କୁକୁରମାନେ ତାହାକୁ ଖାଇବେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଲୋକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରିବ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ତାହାକୁ ଖାଇବେ। ଯେପରି ଏହି ଆହାବ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଇସବଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ବିକ୍ରୟ କଲା, ସେପରି ଆଉ କେହି କରିନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଇମୋରୀୟମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନର ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର କରିଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାନୁସାରେ ସେ ପ୍ରତିମାଗଣର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଅତିଶୟ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ କଲେ। ଆହାବ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ ଓ ଆପଣା ଦେହରେ ଅଖା ପିନ୍ଧି ଉପବାସ କରି ଅଖାରେ ଶୋଇଲେ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲେ। ତିଷ୍ବୀୟ ଏଲିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆହାବ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ କିପରି ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରୁଅଛି, ଏହା କି ତୁମ୍ଭେ ଦେଖୁଅଛ। ସେ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରିବା ହେତୁରୁ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସମୟରେ ସେହି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ପୁତ୍ରର ସମୟରେ ତାହାର ବଂଶ ପ୍ରତି ଏହି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନମ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏ ଆହାବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ, ସେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେକ ଘୃଣାଜନକ ଆଉ ବିରକ୍ତିଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେ କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆଉ ବିଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏବଂ ତିଷ୍ବୀୟ ଏଲିୟଙ୍କୁ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳର କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା ବିଷୟରେ ଅନୁତାପକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଆଚରଣକୁ ସୁଧରି ଦେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନିବୃତ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଏଠି ସେପରି ବିଷୟ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଲିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆହାବ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାପାପ ସେ କଲେ। ତାହା ସେ ନାବୋତର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ
निज अधिकार करने निमंते आउ से आउ ताकू बद्ध कले जदि बा से निजे कले नहीं स्त्री इशबल गोटे षड्यंत्र करी आउ से नाबोत को बद्ध कलापर तार द्राक्षा क्षेत्र को से अधिकार आउ करने से जाऊे आउ यही समय प्रभु एलियम को पठे संगे कथा कहले आउ अनेक प्रतिमा गण द्वारा प्रतिमा आउ सबू आउ तैयारी करी से सब पूजा करवा सत्य परमेश्वर सेवा न करवा ए समस्त प्रकार कार्य से घृणाजनक कार्य करुले जहाँ प्रभु दृष्टि रे आउ उत्तम नुहे एपरी कर्म मान आउ से यथेष्ट भाव से साधन करुले किंतु प्रत्येक लोक प्रकृत में प्रभु गोटे समय निरूपण कर जो समय से इच्छा अनुसार कले से समय तो से कले किंतु परे प्रभु तांको निकट पठेले लोक एलियो भविष्य वक्ता को पठेले आउ से प्रभुकर कथा जनईदे प्रभु किपरि भाव में विचार करेंगे से आउ राजा स्त्री आउ कुकुर माने से खाइबे तांगर वंश कहीं रहिबो नाही पूरा वंश को प्रभु छिन्न करदे ए समस्त कथा जतबले आउ एलियो कहले आउ से एलियम को सब बड़े आहार राजा खोजुले पाइले बद्ध करेंगे आउ किंतु समस्त कथा शुणिला पर से निज नम्र कले आउ प्रभु मध्य बदली गले तांको समय एपरी कार्य न करी तांकर पुत्रंक समय करने इच्छा कले जेहेतु आउ से समस्त कथा शुणी आहाब राजा निजर वस्त्र चिरिले देहरे अखा पिंधिले उपवास करी अखारे शोइले पुणी धीरे धीरे चलिए एतिकिरे प्रभुंकर चिंताधारा बदली गला आउ प्रभु से एलियम को कहले आउ आंब साक्षात किपर आहब आंब साक्षात किपर आपना को नम्र करुछि यह कि तुम्हे देखु अच्छा एवं आउरी कहले से आंब साक्षात आपना को नम्र करबा हेतुरु आंबे तार समय से अमंगल घटाइबा नहीं मात्र तार पुत्रर समय तार वंश प्रति यही अमंगल घटाइबा प्रभुंकर क्रोध किपरि भाव निवृत्त होउछि जदि बा पूरा निवृत्त हैला नहीं तांको समय सिना हैला नहीं मात्र तांको पुत्रंक समय हब बोली तो प्रभु कहले हेले मध्य आहब तो रक्षा पाइगले आउ तांकर चिंताधारा मध्य भी आउ आसी निश्चय आसथिबो गोटे स्थान मध्य परि भाव अच्छी जे भल है आउ ए प्रकार विषय जे मो समय तो शांति हम मो पुत्रंकर समय आउ मो वंश प्रति घटे किंतु मो प्रति तो शांति हम अन्य गोटे स्थान में ए प्रकार गोटे विषय लिखा अच्छी किंतु सेटा मते कहीं ठीक लगिला नहीं एटी आ से प्रकार भाव में गोटे चिंताधारा हो निजक से नम्र कले आउ प्रभुंकर सम्मुख आउ सेतबले प्रभुंकर वाक्य तांको प्रति पहुँचला जे तांको प्रति जो अमंगल कथा कहला तांको समय ता घटब ना अवश्य आउ मृत्यु बेलू से प्रकार ही है जेपरी कहला कुकुर माने तांकर मांस खाइबे रक्त चाटिबे से ईशबेलर मध्य जोड़ा तो है मात्र तांको वंश प्रति जहाँ सब कहला से सब घटला नहीं पुत्र समय से समस्त अवश्य घटला किंतु कौन प्रभु एथिरु संपूर्ण निवृत्त हो पारि न थांते एपरी क्रोधरु सेमिति भाव में मृत्यु हो न था स्त्री मानकर आउ कुकुर मैंने से चाटी न था मांस खाई न था रक्त चाटी न था भविष्य आउ वंश पुत्र से प्रति से दंड आसी न था से उच्छिन्न करा न था एपरी कौन हो न था पारि था तेणु तो लिखा अतव सुबुद्धि हो प्रार्थना करने सचेतन था तेणु केवल गोटे प्रकार प्रार्थना कले यथेष्ट ना प्रभु मु पाप कली मत क्षमा कर मु वाक्य पालन कर मत क्षमा कर यही प्रार्थना यथेष्ट ना
प्रार्थनार गोटे अंश सेटा जे तुम भूलटा स्वीकार करदेव ठीक अच्छे आउ भूल स्वीकार कलापर मनीष को कौन करने को प्रभुंर सम्मुखें दृष्टि भूलटा को छाड़ीदे जो ठीक विषय आम जाचु बुझीचु करूँ से ठीक कार्य करने को ताहले प्रभु बदली जाए प्रभु आउ संतुष्ट हे भाई लिखा जी प्रभुंर कौन संतोषजनक ता अनुसंधान कर भूल को छाड़ आउ ठीक कर आउ प्रभु कार्य कर जपरी मत लिखा जब आम नाम विख्यात आम लोक मैंने आपण मान नम्र कर प्रार्थना करेंगे यही आबंग पर से रही से द्वितीय वंशावली 7:14 वो आम्भमुख अन्वेषण कर अपना अपना कुपथर फेरबे तेज आम स्वर्ग शुणे से पाप क्षमा कर देश सुस्थ कर फेरवा को हम प्रभु को दृष्टि जहाँ उत्तम यथार्थ ता करने को लिखा सत्कर्म निविष्ट होकर रुह प्रभु को भय करने को हम भय और कंपर आउ परित्राण साधन करने को जहाँ प्रभु को दृष्टि उत्तम यथार्थ ताहा करने को सेते प्रभु दया करेंगे समस्त क्रोध कोपर से निवृत्त होइजिबे आउ ए समस्त मध्य विलंब करने कथा नहीं कारण विलंब कले आउ हो तो सुजोग मिल ना केत लोक मैंने प्रभु निकट में से प्रकार निजक नम्र कले मध्य सुजोग मिलला ना से मध्य प्रधान भाव में अच्छा मूसा जहाँ को तुल्य आउ कौन सी लोक जो आउ पराक्रम ईश्वर पराक्रम शक्ति के आउ उठिले ना इस्राएल मध्य जहाँ को परमेश्वर व्यक्तिगत भाव में कहले तुमको आम परमेश्वर परी कलु हारो सम्मुखें तुम्हें परमेश्वर तुल्य यू आर लाइक ए गॉड टू फारो यू आर गॉड टू फारो आउ तांको भाई जे हारून तांको विषय कले से तुम भविष्य वक्ता आउ एपरी भाव में जो कार्य सब द्वारा है से प्रकार आउ क्या द्वारा तो है ना परमेश्वर जहाँ सम्मुखें मुखामुखी कथा हेले से प्रकार भाव में तो है ना एलियो ना एलिसा अब्राहम को सहित किसी भाव में कर मशांग परी ना से सिन्हा पर्वत भितर 40 दिन जाए रही सम्मुख रही कथबार्ता बोलवा समय मुखर तेज परिवर्तित हवा जिओसियों ठारे ना नूतन नियम ना कौटी से प्रकार विषय प्राय घटी ना आउ एते एते आश्चर्यकर्म बड़ बड़ समुद्र सब विभक्त हो आकाशरू से मान्नावृष्टि हवा प्रभृति आउ से शैलू जल निर्गत हवा एपरी लोक मात्र जिते से गोटे आज्ञालंघन कले पत्थर को तुम्हें आदेश दियो प्रभु से 2 थर आघात कले से प्रभु एत असंतुष्ट हो तुम्हें मर आउ तुम्हें से दुग्ध मधु प्रवाहित देश प्रत्यज्ञात देश में प्रवेश कर पारिब ना तुम्हें तुम भाई हारो एवं मरियम 3 जन को आउ पाई मृत्यु आसिला से प्रांतर एमने विशिष्ट लोक मैंने थिले मरियम मध्य जड़े भविष्य वक्त्री थिले हारून से महाजाजक थिले किंतु एमने कहीं प्रवेश कर पारे ना किपरि प्रभुंकर विचार आउ से समय प्रभु किसी शुणते ना मात्र प्रभु निकट में मोसा निजक नम्र कले प्रार्थना भी कले मते से रम्य देश जावाक दियो प्रभु मना करदे सीधा तुम्हें जापर ना गोटे सुजोग दे तुम्हें पर्वत ऊपर को उठाओ केवल तुम्हें देखो किंतु जापर ना कारण तुम्हें समस्त मंडली सम्मुखें आमको पवित्र बोली तुम्हें मानिल ना तुम्हें आज्ञा लंघन कल चांस ना से प्रकार एसब विषय लिखा से केते जत्न सहकारे गोटे आशीर्वाद दियो बोली बापा को से मागुचे कांदी कांदी केते कौन गोटे भी रखिना किंतु तांको बापा आउ से ईसाक कहले ना जाकब तो सबू नहीं गला आसिया पूर्वर सबू नहीं गला तुम्हें तार दासानुदास हम तुम्हें सब तार सेवा कर अति जत्न खोजिक मध्य से आउ गोटे आशीर्वाद सुधा से इच्छा करी से पाई पारा ना यही प्रकार भाव में मनुष्य माने गोटे समय बुझंती से दोष दुर्बलता भूल मात्र समय चली जाता
ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବିଳମ୍ବ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି, ମୋତେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କିପରି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କୁହାଯାଇଛି, ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ। ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଟିକେ କନଫର୍ମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯିବି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁକୁ, ସେଇ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ, ସେଇଟା ନା ଆଉ କେଉଁ କଥା। ମୁଁ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଉଚ୍ଚାରିତ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ସେୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। 6 ମାସରେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ମୋତେ ସେଇଟା ପାଇଁ କୁହାହେଲା ନା ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ମୋ ବିଷୟରେ, ନା ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ, କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ହେଳା ଫେଲା ପରି ରହିଛି। ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାତ୍ର କ'ଣ ସେଇଟା ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ କହିଲ, କ'ଣ ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ବିଳମ୍ବ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ବିଷୟ ପଛରେ ପକାଇ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ମୁଁ କାମ କରେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଖାଲି କହିଦିଅ, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର କିଛି ବିଷୟ ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଲିଅର କର। ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେବେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ବିଷୟ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆଉ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ଖୋଜନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେପରି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ହିଁ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲିକି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି। ସେ କିଛି ଆଉ ଏପରି ବିଷୟ ସବୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନର କଥା ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ କହିଲା। ମୋ ପରିବାର, ବାପା ମା' ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୋତେ କୋଅପରେଟ୍ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଭଲ ତାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବି ଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ସେ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ତାର ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମ ପରିବାରରେ ଆଉ କେତେକ ନିଜ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଗଲେ, ନା ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଯେଉଁଟା କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଷୟ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜିଦଖୋର ହେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମାନିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ତାକୁ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇ ବିଷୟଟା ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତା'ର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦରକାର। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି ସବୁ କଥା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହେଇନଥାଏ। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ ଲେଖା ଅଛି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା କର ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି। ଭାବବାଣୀ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କର ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ କିଛି ତୁମେ ଜାଣିନଥିଲ, ମୋ ଠାରୁ ସବୁ ଶିଖିକି ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲ। ଏବେ ତୁମେ ଓଲଟା ମୋ ଉପରେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲା ପରି ହେଉଛ। ମୋର ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ, ତୁମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ? ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସ୍ତର କେଉଁଠି, ତୁମମାନେ କେଉଁଠି? ତୁମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ, ତୁମମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ତୁମମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସବୁ କେଉଁଠି, ମୋର କେଉଁଠି? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ। କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛ? କେତେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବଦଳେଇଛ? କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛ? କେତେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହି? ତୁଳନା କରିପାରିବନି ତୁମେ। ଆଉ ଏତେ ଜିଦଖୋର, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଥା କହିଲେ, ଏମିତି କହିଲେ, ଏଇଟା ଠିକ୍, ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇ ଚିନ୍ତା ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। ନା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଭାବବାଣୀ ନାହିଁ, ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଟିକେ କଡ଼ା ଭାବରେ ଟିକେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲି, ରାଗିଗଲି। ଆଉ ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି କହିଦେଲି, ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ସେଇଟା ତୋ ପ୍ରତି ଘଟିବ, ସାବଧାନ। ଗୋଟେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଘରଟା ବୋଲିକି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦେଖ, ସେ ଅନୁସାରେ ଏମିତି ବିଷୟ ସବୁ ଘଟୁଛି ବୋଲି ସେଇଟା ତୋ ପ୍ରତି ଘଟିବ, ସାବଧାନ। ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବାକୁ ତୁ ସାହସ କରିଛୁ। ଆଉ ଯଦି ତୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ତୋତେ ବହୁତ ତାହା ମନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ସେଇଟା ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ, ମୋତେ କହ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ସେୟା ତୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ବି ତ ଅନୁମତି ପାଇଛି ନା।
ଧମକୁ ଚାଲୁଣୀରେ ଚଲେଇବା ପରି ଚଲେଇବାକୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଶୟତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରିପାରେ। ଦୂତର ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ଶୟତାନକୁ ଭଲ ରୂପେ ଚିହ୍ନିବା। ଆତ୍ମିକ ଦାନ 9ଟା ଅଛି, ପାଇଛ ସେ ଦାନ ଗୁଡ଼ାକ, କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ, କାହିଁ କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଦେଖାଅ ଟିକେ। ଜାଣିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଗୋଟେ ଦାନ ପାଇଛ, ଜାଣିବ କେମିତି? ଖାଲି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟୋଗରେ, ଉଦ୍ୟୋଗଟା ସବୁକିଛି ଯଦି ଠିକ୍ ବିଷୟ ନଥିବ ତାହେଲେ ତ ସେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ହିଁ ଆଣିବ ନାହିଁ। କେତେ ଭିତରେ ଏଇ କଥା ଅଛି, ଏତେ ଡିପ୍ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରିଛ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିକି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ମନେ କରିବା ଉଚିତ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେତିକି ଜାଗାରେ ରୁହ। ବହୁତ ମୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି, ବିରକ୍ତି ହେଲି। ଆଉ ଏପରି ହେଲା। ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପାର୍ଟନର ଥାଉ, ମୋ ବାପା ବି ଥିଲେ ଘରେ ଆମ ସହିତରେ। ହଠାତ୍ ଜଣା ମଣ୍ଡଳୀ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା, ମୋର ସେ ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ ସେ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ। ମୋତେ କଥା ହେଲା, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବାକୁ ହେବ, ତୁମେ ଯାଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ବଳକୁ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବ କି ନାହିଁ କହିହେବନି, ଏତେ ଦୂର ସାଂଘାତିକ। ପ୍ରାଣପଣ ପ୍ରିୟ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରକେ ଆମକୁ ଦେଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଭଲ ହେଇଗଲା ପୁରା। ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ବାପା ଭାଇକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଆଖି ବୁଝିବ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖି ସେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା, ଅନେକ ଦିନ ସେ ବଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏଇପରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷର ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଆଉ ତା ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ଆସିଲା। ତାର ବିବାହ ହେଇନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁନଥିଲା, ଆମେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲୁ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତା କଥା କଲେ, ତାର ବିବାହ ବି ହେଲା, ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲା। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଆମେ ଏପରି କଟକରେ ଅଛୁ, ମୋ ସହିତ ଭଲରେ ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ ମୋ ପରିବାରର। ଆଉ ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କିଛି ବିଷୟରେ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ମୁଁ କହିଲି ତାର ଫାଇନାଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେବି, ତମାନେ କିଏ? ତମାନଙ୍କୁ ମୋ ବାପା କି ମା କି ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ତମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି, କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ତମେ କିଛିରେ ତମେ ଅଛ। ଆଉ ସେତି ବିଷୟରେ ସ୍ଥିର ଥିଲେ ଭଲ। ଅଧିକ ବିଷୟ, ସବୁ ବିଷୟ ମୋ ହାତରେ ଛାଡ଼ିବ। ସେପରି କିଛି ବିଷୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲା ପରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁନି ଘରକୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏପରି କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ। ହଠାତ୍ରେ ଖବର ଆସିଲା ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ତାର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଆଉ ତାର ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମୋହନାକୁ। ମୋତେ ଖବର ଆସିଗଲା ଏମିତି ସେ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ବହୁତ କମ୍। ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ମନେ ପକେଇଲି, ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲି, ଦୌଡ଼ିଲି, ପହଞ୍ଚି ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସବୁକିଛି କରି ପହଞ୍ଚିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ନଥିଲା, ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତାର ଡେଲିଭରି ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି, ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତା ଦେହଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇନି, ଟିକେ ଉଷୁମ ଅଛି। ତଥାପି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଇ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଥରେ ତାର ଏ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଡେଡ୍ ବଡି ସବୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗରୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପଠେଇଲେ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ମୁଁ ରହିପାରୁନାହିଁ କହି ଏଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଆଉ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡି କଲାପ୍ସ କଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଲା, କବର ଦିଆଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ବି ତାକୁ ପାଇଲିନି, ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ମନରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କଲି, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବ। କ'ଣ ସେ ଜଗତରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ମରିଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ବି କ'ଣ ମଣିଷ ଜଣେ ରାଗ ଅଭିମାନ କରିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲି? ସେଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ନା। ଆଉ କ'ଣ ଅନେକ ଦିନ, କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ମୋ ସହିତ ଭଲରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ କରିଥିଲା। ଏପରି ବିଷୟ ସବୁ ଘଟେ। ତେଣୁ ସମୟ ମିଳେନି, ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଖୋଜିଲେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। ଟିକେ ମନର ଭାବ, ଟିକେ ତାର ଜୀବନ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଲଢ଼େଇ କରିବି ବୋଲିକି ମୁଁ
ଭାବିକି ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନାହିଁ, ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପକାଉଛି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ରୂପ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବାକୁ ହେଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଆହବ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କେତେ ଭଲ ବିଷୟ। ଆତ୍ମା ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଛ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇ ବିଷୟ ଘଟିଲାନି। ଆଉ କିଛି ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯା। ବୋଲି କ'ଣ ଭିତରକୁ ଯିବି? ତା ପୁଅ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ସମୟରେ ତ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ ନା। କାହିଁକି ଆଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ନଥିଲା? ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ମୁଁ ଭଲ ରହିବି, ତା ପୁଅ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ସବୁ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ମହାବିନାଶ ଆସିବ, ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନଥିଲା। ସତ ତ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ନା, ଆଉ ସେ ଉପବାସ କଲେ, ସେଟା ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପାପ ସ୍ୱୀକାର, ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବା, ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେ ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ଚଟ ପିନ୍ଧିଲେ, ଭସ୍ମରେ ବସିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସେ କରି ଆଉ ଅଖାରେ ସେ ଶୋଇଲେ, ସେ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ, ଅଖା ପିନ୍ଧିଲେ, ଆଉ ପୁଣି ଉପବାସ କରି ଅଖାରେ ଶୋଇଲେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚାଲିଲେ। ଏପରିକି ସେମାନେ ଭସ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବସୁଥାନ୍ତି। ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ଉପବାସ କଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି, ତା'ର 35 ପର୍ବର 13 ପଦରେ, ଆଉ ତାହା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ ବୋଲି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ ତା'ର 13 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉପବାସ କରି ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଲେଶ ଦେଲି। ପ୍ରାଣ, ସୋଲ୍, ମଣିଷର ତିନିଟା ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନରେ ମଣିଷକୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବଡି, ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍, ସରପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା। ପ୍ରାଣରେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଭାବନା ସବୁ କରିବାର ବିଷୟ ଥାଏ। ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ତା'ର ସଂକଳ୍ପ, ତା'ର ଯୋଜନା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସେ ମଣିଷ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସେଇ ପ୍ରାଣଟା ଆଉ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଆସେ, ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯାଏ, ସେ ହାମ୍ବୁଲ୍ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଜାଗତିକ ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସେତେବେଳେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ପାପ, ଅଧର୍ମ ଏସବୁ କରିବାକୁ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ବହୁତ ଆସିପାରିବନି। ସେଇଟା ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱଭାବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯଦ୍ୱାରା ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଏ, ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ, କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସେଇ ଉପବାସ ନ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ ବିନା ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୂତ ବାହାରି ଯିବ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ। ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସଟା ମାଡ଼ିକି ଆସିବ। ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ନୂତନୀକୃତ ହେବ, ବାହିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇବ। ଭଲ ସେ ଉପବାସ। ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ମୁଁ କ୍ଲେଶ ଦେଲି ବୋଲି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସେ ଉପବାସରେ ମୋର ହେତୁରୁ ମୋର ମେଦର ଅଭାବ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଉପବାସ କରିବା। ପ୍ରଭୁତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଭୋଜନ, ପାଳନ, ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭବ କରିବେ। ରାଇଟ୍ ୱେରେ ତାହା କରିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଉପବାସ ବି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅନୁସାରେ କଲେ ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି 58 ପର୍ବରେ, ଏପରି ଉପବାସ କ'ଣ ଆମେ ମନୋନୀତ କରିଛୁ? ଖାଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇ ଦେବ ଏକଦମ ନଳବୃକ୍ଷ ପରି ନାହିଁ। ଯେପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତୁମର ରବ ଶୁଣାଯିବ, ଏପରି ଉପବାସ ତୁମେ କରୁନାହଁ ବୋଲି ବି ଲେଖା ଅଛି। ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ସାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବାସର ଆବଶ୍ୟକ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଆଉ ତା'ର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଉ ତେଣୁ ସେଇ ଆହବଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଥିଲା? ଆହବଙ୍କର ଏଲିୟଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଏତିକି ସେ କଲେ ତ? ଏଲିୟଙ୍କୁ ରଖିବାର ଥିଲା, ପାଖରେ ଡାକିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ଶୁଣ, ଏସବୁ ଯେଉଁ କଥା କଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କଲି। ନିନିବି ରାଜା ମଧ୍ୟ ଜୁନସଙ୍କ କଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବଦଳି ଗଲେ। ଭଲ, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା, ତୁମେ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ। ତେବେ ମୋତେ ଜଣେଇଲ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ପାଇଁ ସିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲେ, ଅଖାରେ ଶୋଇଲେ, ଅଖା ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ଉପବାସ କଲେ।
ଏତିକି ସିନା ସେ କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ପାପ କି ଭୁଲ କି ଟିକେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ରୋଦନ ବିଳାପ କରିକି କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା, ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ତାକୁ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା, ସେ ପ୍ରତିମା ସବୁ ହଟେଇ ଦେବା। ଏଇଟା ତ କହିଲେ ଏସବୁ କରିଛ ନା, ଚାଲ ଆଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରତିମା ହଟେଇ ଦିଅ ଦେଶରୁ। ନାବୋତର ଯେଉଁ ଯାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରଟା ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିକି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ତାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଦେଉଛି, ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କହିଥାନ୍ତେ ମୋର ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଛି, ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆଉଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି କହିକି ଦାଉଦ ଯେପରି ଗୀତ ସଂହିତାରେ ତାଙ୍କର ଭୁଲଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 51 ପର୍ବରେ ସେଇପରି ଭାବରେ ସେ କରିଥାନ୍ତେ, ଏଲିୟମକୁ ଡାକିଥାନ୍ତେ, କହିଥାନ୍ତେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହ, କେବଳ ତମ କର୍ମ କରିବ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ଆଉ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା ଜେରୁସାଲେମ ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଯଦି ଏପରି କରି ଆଉ ସେ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧକୁ ଉପରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ମୋଟେ ହେଇନଥାନ୍ତା ଯେପରି ନିନିବିରେ ହେଲା। 40 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବାର ଥିଲା, ଜୁନ ସଂଘର କଥା ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁରା ବଦଳିଗଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ତ ଭୁଲଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧର ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମଲା ନାହିଁ, ମଣିଷ ପଶୁ ମଲା ନାହିଁ, 120,000 ଅଧିକ ଲୋକ। ସେ ଜୁନସିନା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆଉ ସେ ଅଭିମାନ କଲେ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଯେ ଅତଏବ ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତିମ କାଳ ସାଙ୍ଗେ ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଜ, ଅନେକ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଟା ନିଜକୁ ନମ୍ର କର, ଉପବାସର ଆବଶ୍ୟକ। ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଉ ଏଷ୍ଟର ଉପବାସ 3 ଦିନ 15 ଦିନ ରାତିରେ କିଛି ଖାଇ ନାହାନ୍ତି, କିଛି ପିଇ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କିପରି ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ସେପରି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେପରି ଉତ୍ତମ ସେପରି ଭାବେ ତା'ର ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଜଣେ ବଛା ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏଲିୟମଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସେ କରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଏସବୁରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇବି। କାରଣ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଲେଖା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇଥିଲେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଇଚ୍ଛାରେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସତ୍କର୍ମ କରି ଚାଲୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଅଛି? କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଥିଲେ, ଯଦି ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିବା ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ କାମ କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ ନିଜ ଛଡ଼ା। ଆଉ ସେଠି ମୋତେ କହିଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଆମକୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସବୁ କହିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମମାନେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ମୋ ଠାରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯାହା ଜାଣିଲ, ବୁଝିଲ, ଗ୍ରହଣ କଲ, ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ରୁହ, ତାକୁ ହରାଅ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଲା କଥା। ଚାଲିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ବାପ୍ତିଜକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ତେଜମୟ ପ୍ରଦୀପ ଥିଲା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରେ ତୁମେ ଗମନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ରହିଲେ ମୋ ସହିତ, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣବଶତଃ ସେମାନେ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହେଲେ, ଇତସ୍ତତ ହେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ମୁଁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲି। ଠିକ୍ କରୁନ ତୁମମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ। ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କହିଲି ବାରମ୍ବାର, ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ କଥା ପ୍ରକାଶ ଦେଖ, ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ। ମନୋଯୋଗ କଲେ ନା, ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଉଛି, ମନୋଯୋଗ କଲେ ନା। ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା ଘଟିଗଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏକଦମ ଉପର ଲେଭେଲରେ ଥିଲେ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ପରିଚୟ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ,
छिन्न भिन्न हो गले से प्रकार शैतान सिंह परी गर्जन करी क्या ग्रास करी अग्रास कर से खोजी बुलूची एपाई आम बुद्धिर सहित कार्य करवा प्रभु को दृष्टि जहाँ उत्तम ताहा करवा गोटे पर गोटे से निजक नम्र कले उपवास कले भल है सहीटा केते प्रभुकर कमीगला तुम समय करवानी आहरी चिंता करार मोर भविष्य मोर पिला माने भविष्य वंश से कौन कर मुझे कार्य कर दंड पाइबे तापाई मु कौन करी से प्रभुंर वाक्य प्रभु लोक परामर्श नहीं कि सब कार्य करते ईश्वरों ठारे मुखापेक्षा ना जपरी से निनिवी प्रति करते से प्रकार भाव करते संपूर्ण आउ क्रोधरु से निवृत्त होते एथिपाई आमान को मध्य सुबुद्धि हो प्रार्थना करने सचेतन रहा आवश्यक निज निज आचरण संबंध में विशेष भाव में सावधान कर केवल प्रार्थना करदे यथेष्ट ना खाली पाप सुर मोर पाप क्षमा कर खाली करदे यथेष्ट नहीं हो पारे निजर परिवार से भविष्य सन्तान मान वंश विषय आम को चिंता करने कारण से आम निजे दायी हो आम को से प्रति समस्या आसो सेटा उचित विषय नहीं तेणु आम को आउ कौन करने मु आउ कौन करी प्रश्न सब बेले आम मन में उठा दरकार किए तार उत्तर दब आउ से प्रभु को लोक छड़ा से एलियम को छड़ा आउ किए से उत्तर दब प्रकृत प्रभु को लोक मान पाखे बाइबल लिखाऊँ आउ सदा प्रभुंकर गुप्त विषय सबू ताहांको दास भविष्य वक्ता मान ठारे थाए से विषय से माने प्रकाश कर दे पारिबे कौन करवा आदि से समस्त वाक्य आम मनोजोग करूँ बरं ए लिखा जत्नपूर्वक से कर्णपात कले जहाँ कह एक्जाक्टली से सब अनुसार जब आम कार्य करवा प्रभु प्रतिज्ञा कर आशीर्वाद तुम उपर बर्तिब तुम संगत खामख्याल भाव में नाई हालुका भाव में नाई अमनोजोग कर तो प्रश्न ही उठुना नहले काले आमको मध्य समय के सुजोग मिल ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदाराबानी खाराबा शकला रबानी दाराबांदाला रबा प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो आज समय निमंते धन्यवाद सुजोग निमंते धन्यवाद प्रभु दिन काल किपरि ओ प्रभु मंद अटे ओ प्रभु आउ काल मंद अटे इदाराबाशा काला रबानी खाराबांदाला रबा जीशु नाम दया कर आज गोटे विशेष समय काली दिन आउ ए समय आम को मिलिबो बोली आम कहि पारिबु नै प्रभु उराबात्रामानी काराबाशा काला रबा काला मानकर जीवन क्षण के दृश्य अदृश्य बा बाष्प सदृश्य हालेलुया आमानकर वर्तमान जीवन रो आमानकर कार्यकलाप धर्म कर्म आमानकर आचरण सबू आमानकर भविष्य संतान माने भविष्य वंश प्रति मध्य आउ तार प्रभाव आउ प्रभु रही तेणु प्रभु आम को विशेष सावधान आम आवश्यक इदारबानी खारबत्र मान कारबंदा रवा तुम ठारे निजक नम्र कर दुईटी विषय प्रधान आवश्यक विषय एक है निज समस्त आउ प्रभु मंद कर्म निवृत्त हवा आउ दुई है सत्कर्म निविष्ट हवा गोटे खराब विषय छाड़ा गोटे भल विषय को पूरा आपण के धरिकी चलवा से आउ प्रभु मनुष्य आउ तुम ठारे ग्राह्य हो पार इधरबाणी खार वर्षा काल रबाणी कारबंगाल रबा कारण प्रभु तुम्हें आउ क्रोधरे धीर अट अमंगल घटिया विषय अनुतापकारी परमेश्वर अट दुष्टर मरण में तुम संतोष ना तुम ठारे मुखापेक्षा ना प्रभु तुम्हें आम को दया कर प्रत्येक संगे कथा को केवल प्रार्थना न करी सुबुद्धि हो प्रार्थना करने सचेतन रहा तुम्हें आम को साहाय्य कर जपरिकी तुम्हें प्रार्थना उत्तर दे अज्ञात महत आउ दुष्कर विषय मान साधन कर इदाराबानी खार वर्षा कालार विशेष भाव में जत्न सहकार तुम मुख अन्वेषण करने मनस्थ करी एवं तुम निकट प्रार्थना करुच्ची प्रभु आउ विलंब कर ना कौन विषय मत कहगला प्रभु ताहा मत स्पष्ट रूपे बुझापी दियो जेपरिक तुम्हें जहाँ चाह ता विलंब अविलंब से समस्त साधन करी मंडली सब परिदर्शन जावा विषय हो आउ जेकोसी विषय प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर आम को प्रत्येक को दया कर प्रत्येक संगे तुम्हें कथा कह तुम शांति अनुग्रह आम समस्त सहवर्ती तुम कंडाविदा पाद को प्रणाम और चुंबन करी एवं तुम हस्तरा मान सर्वनात्मा सब समर्पण कर नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुच्छी आमेन। पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशुर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती